వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రపంచ ప్రజల యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి షోడశి దిన దీక్షాత్మక శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో 3వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు లంకా నగరానికి చేరారు. సీతామ్మవారిని అన్వేషించాలి, సీతాదేవి యొక్క దర్శనాన్ని చేసి ఆ శుభవార్త రామచంద్ర పరబ్రహ్మమునకు తెలియపరచాలి అని ఆ పనిలో నిమగ్నమై లంకానగరంలో ఉన్నటువంటి ఆ రావణుని యొక్క అంతఃపురము అదంతా కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. పుష్పక విమానం అది కూడాను రావణుని యొక్క అధీనంలో ఉన్నది. ఆ పుష్పక విమానం అంతా కూడాను ఆయన అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు. అటు తర్వాత రావణ అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ రావణుని యొక్క అంతఃపుర స్త్రీలందరినీ కూడాను వారు గమనిస్తూ ఉన్నారు. వారందరూ కూడాను రాత్రి సమయం కనుక ఆంజనేయ స్వామి వారు రాత్రి సమయంలో ప్రవేశించారు. మహేంద్ర పర్వతం నుంచి బయలుదేరి ఆ శతయోజన విస్తీర్ణ పరిమితమైనటువంటి సముద్రాన్ని లంఘించి లంకిణిని జయించి అంతఃపురంలో ప్రవేశించే సమయం రాత్రి సమయమైంది. అంతఃపుర స్త్రీలందరూ కూడాను గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. వారిలో సీతాదేవి కనిపిస్తుందా అని అన్వేషణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంతలో మండోదరీ దేవిని దర్శించారు. ఆవిడ్ని చూసి సీతాదేవి ఏమో అని కొద్దిగా వారు ఆలోచించారు. సీతాదేవిని చూసినట్లే భావించి ఒక ఆనందంతో వారి యొక్క తోకను ముద్దాడారు అని అక్కడ మనకు వాల్మీకి మహర్షి వర్ణించారు. ఏమిటి దీంట్లో సారాంశము అంటే ఆంజనేయ స్వామి వారు రుద్రాంశ సంభూతులు, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే. పరమేశ్వరుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పార్వతీదేవి కూడా ఉంటుంది. అవినాభావ సంబంధం కలిగినటువంటి వారు. అందుకనే కాళిదాస మహాకవి వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవని ప్రార్థించారు. కాబట్టి రుద్రాంశ సంభూతుడుగా ఆంజనేయ స్వామి వారు వస్తే వారికి వెనకాలే ఆ పుచ్చం తోక రూపంలో పార్వతీదేవి కూడా వచ్చింది అని మనకు ఆనంద రామాయణంలో వర్ణించి ఉన్నారు. కాబట్టి సీతామ్మవారికి ఆనందం కలిగింది. సీతామ్మవారిని దర్శించినటువంటి ఆనందాన్ని ఎవరితో వ్యక్తం చేయాలి అంటే పార్వతీదేవితో వ్యక్తం చేయాలి. కనుక పార్వతీదేవితో వ్యక్తం చేసినట్లుగా ఆ సంఘటన అంతా కూడాను మనకు వాల్మీకి మహర్షి వర్ణించారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాలు కలిగినటువంటి 4 సర్గలను ఈ రోజున మనం శ్రీవారి పరమ ప్రీతి చెంది లోకాన్ని రక్షించాలి అని మరొక్క మారు ప్రార్థిస్తూ సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ ఆరంభిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామినః సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభోః పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ సమస్త దుష్ప్రభావకారక
सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानाम् सर्वविधसुस्थिरता सिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतदेशस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् तृतीयदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे सप्तमसर्गतः दशमसर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतबालाशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे लीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकिप्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते। सवेश्मजालम् बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पिनद्धम् सविहङ्गजालम्। सवेश्मजालम् बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पिनद्धम् सविहङ्गजालम्। निवेशनानाम् विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि
चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्माद्रिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरम् काञ्चनचारुरूपम् रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपम् गृहोत्तमम् ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रियाज्वलन्तम् बहुरत्नकीर्णम् नानातरूणाम् कुसुमावकीर्णम् गिरेरिवाग्रम् रजसावकीर्णम् नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानम् तटिद्भिरम्भोधवदच्यमानम् हंसप्रवेकैरिव बाह्यमानम् श्रियायुतम् खे सुकृताम् विमानम् यथा नगाग्रम् बहुधातु चित्रम् यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रम् ददर्शयुक्तीकृतमेघचित्रम् विमानरत्नम् बहुरत्नचित्रम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पम् कृतम् केसरपत्रपूर्णम् कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयम् नाम विराजमानम् रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम् कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्तिपक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ताः लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ताः इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चारुशोभनम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् ततस्य ताम् कपिरभिपत्य पूजिताम् चरन्पुरीम् दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यताम् जनकसुताम् सुपूजिताम् सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जिताम् ततस्तथा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुताम् सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितम् मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः
कृतात्मनो जनकसुताम् सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितम् मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितम् महद्विमानम् मणिवज्रचित्रितम् प्रदत्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श वीरः पवनात्मजः कविः सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितम् महद्विमानम् मणिवज्रचित्रितम् प्रदत्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श वीरः पवनात्मजः कविः तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमम् कृतम् स्वयम् साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गतम् वायुपथ प्रतिष्ठितम् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतम् प्रयत्नतः न तत्र किञ्चिन्न महारत्नवत् न ते विशेषानि यथा सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् ततः समाधानपराक्रमार्जितम् मनः समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितम् ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् मनः समाधायतु शीघ्रगामिनम् दुरावरम् मारुततुल्यगामिनम् महात्मनाम् पुण्यकृताम् महद्भिनाम् यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितम् विचित्रकूटम् बहुकूटमण्डितम् मनोभिरामम् शरदिन्दुनिर्मलम् विचित्रकूटम् शिखरम् गिरेर्यथा वहन्ति यम् कुण्डलशोभिताननाः महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवाभूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपिकान्तदर्शनम् सपुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपिकान्तदर्शनम् सपुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठम् हनूमान् मारुतात्मजः तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठम् हनूमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतम् योजनम् हि तत् भवनम् राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् मार्गमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम् सर्वतः परिचक्राम हनूमानरिसूदनः उत्तमम् राक्षसावासम् हनूमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विजैः त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधम् रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तन्नक्रमकराकीर्णम् तिमिङ्गलझषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम् याहि वैश्रवणे लक्ष्मीः याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा वृद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थम् वेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्व्यूहसङ्कीर्णम् ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतम् दिव्यम् दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानम् पुष्पकम् नाम सर्वरत्नविभूषितम् परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितम् स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटाकारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रकीकाशम् सुकृतम् विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तम् चारुप्रबलवेदिकम् जालवातायनैर्युक्तम् काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रबलवेदिकम् विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिः तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैः विविधैः समलङ्कृतम् विमानम् पुष्पकम् दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्थः सतता गन्धम् पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यम् सम्मूर्च्छितम् जिघ्रत् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तम् महासत्त्वम् बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इतरेहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्ताम् प्रस्थितः शालाम्
ददर्श महतीं शुभाम् रावणस्य मनः कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृताम् एव जालविभूषिताम् स्फाटिकैरावृतकलाम् दन्तान्तरितरूपिताम् मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषिताम् मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् समैर्ऋजुभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवम् सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथया स्तीर्णाम् पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णाम् सराष्ट्रगृहमालिनीम् नादिताम् मत्तविहगैः दिव्यगन्धाधिवासिताम् पराध्यास्तरणोपेताम् रक्षोऽधिपनिषेविताम् धूम्रामगलधूपेन विमलाम् हंसपाण्डुराम् चित्राम् पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् मनः संहारजननीम् वर्णस्यापि प्रसादिनीम् ताम् शोकनाशिनीम् दिव्याम् श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयम् देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयम् पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयम् परा हि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायते वा पश्यतु प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैः देवनेन पराजितान् दीपानाम् च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानाम् च प्रदीप्तेवाभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुथासीनम् नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रम् वरनारीणाम् नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तम् विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणम् निःशब्दहंसभ्रमणम् यथा पद्मवनम् महत् तासाम् संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासाम् भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतम् मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति सामन्यत श्रीमान् उपपद्यामहाकविः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः स्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौः ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमान् ताराभिरभिसंवृतः यास्यवन्तेऽम्बरात् ताराः
पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्नाः इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तम् महतीनाम् शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चित् काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्याः विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लाः लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासाम् चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुः जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशाः ताहैव विपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभूः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणाम् व्याहूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनाम् रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानाम् वक्रमूलेषु रेजिरे ववल्दुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसंसर्गात् मन्दम् मन्दम् सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासाम् वदननिःश्वासः शिशेवे रावणम् तदा रावणानलशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनाम् उपाधिघ्नन् पुनः पुनः अत्यर्थम् सक्तमनसः रावणेतावदस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनाम् प्रियमेवाचलंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रवरास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्याः तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरात्वङ्कमन्यस्याः तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यः मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण
श्रीमालाग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासी फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितम् संसक्तकुसुमोच्चयम् यतिवेष्टितसुस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतम् श्रीवनम् रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तम् न तासाम् योषिताम् तदा विवेकशक्य आधातुम् भुजनाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्तु यो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानाम् गन्धर्वाणाम् च योषितः राक्षसानाम् च याः कन्याः तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वाः रावणेन हृताः स्त्रियः समकामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विनावलार्हा जनकात्मजान्ता न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपः ध्रुवम् विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्याम् कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपः ध्रुवम् विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्याम् कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः रामभद्रमहेश्वासा रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तत्र दिव्योपमम् मुख्यम् स्वामिनम् रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनूमान् ददर्श शयनासनम् तत्र दिव्योपमम् मुख्यम् स्फाटिकम् रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनूमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैः वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हस्तरणोपेतैः उपपन्नम् महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितम् ददर्श पाण्डुरच्छत्रम् ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तम्
चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततम् ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिः वीद्यमानम् समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टम् वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकादिन संवृतम् दामभिर्वरमाल्यानाम् समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशम् प्रदीप्तोत्तमकुण्डलम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् महारजतवाससम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गम् चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयतम् सततिद्गणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपम् कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यम् प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियम् राक्षसकन्यानाम् राक्षसानाम् सुखावहम् पीत्वाप्युपरतम् चापि ददर्श स महाकविः भास्वरे शयने वीरम् प्रसुप्तम् राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तम् यथा नागम् रावणम् वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तम् राक्षसशार्दूलम् प्रेक्ष्यते स्म महाकविः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणम् महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैः आपीडनकृतम् व्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीकरलक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीलेन सुगन्धिना चन्दनेन पदार्थ्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमश्रीविवृतितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवलामिनौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहूशयन संस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्याम् सपरिपूर्णाभ्याम् भुजाभ्याम् राक्षसेश्वरः शुशुभे जलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः शूतपन्नागसुरभिः वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम् मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना वीणायकविशालेन वक्षसाभिविराजितम्
पाण्डवेनापविद्धेन क्षौमेण क्षतते क्षणम् महार्हेण सुसंवीतम् पीतेनोक्तमवाससा माशराशिप्रतीकाशम् निःश्वसन्तम् भुजङ्गवत् गाङ्गे महतितो याङ्गे प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिर्काञ्चनैर्दीपैः दीप्यमानचतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गम् मेघम् विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पदेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणाः ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशलाः राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यः निषण्णाददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासाम् चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानम् तत् नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ताः राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गाहारैस्तथैवान्याः कोमलैर्वृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणाम् परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मण्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भागी बालपुत्रेव वत्सला पटहम् चारु सर्वाङ्गी वीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणम् लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचिद्वंशम् परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहः प्रियतमम् गृह्य सकामेव च कामिनी विपञ्चीम् परिगृह्यान्या नियता वृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैः मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गम् परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्येन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सह निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमम् परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणम् वत्सम् उपगूह्येव भामिनी काचिदाडम्बरम् नारी भुजसंयोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्याम् च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगूह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिन्यशुश्रोणी प्रसुप्ता मदविह्वला आतो
स्तोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्यत कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानि वा तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्ना अपरां सकपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैः सुविभूषिता विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टामन्तःपुरेश्वरीम् कविर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम् सतां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तः नरन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् नलन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम् प्रकृतिम् कपीनाम् आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् नलन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम् प्रकृतिम् कपीनाम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकादशः सर्गः अवधूय च ताम् बुद्धिम् बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापराम् चिन्ताम् सीताम् प्रति महाकविः श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनूमत्स्मरणात् भवेत् श्रीहनूमते नमः अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ఈ విధంగా ఈరోజు పారాయణ పరిపూర్ణం చేసుకున్నాం. ఈ రోజున మార్గశీర్ష మాసంలో దశమి తిథి, రేపు పవిత్రమైనటువంటి ఏకాదశి తిథి. రేపటి రోజున గీతా జయంతి మహోత్సవం. అటువంటి రోజున మనమందరం కూడాను శ్రీమద్ భగవద్గీత సమగ్రంగా పారాయణ
చేయబోతున్నాం. భగవద్గీత అనేటటువంటిది సమస్త ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం. ఉపనిషత్తులు అంటే సమస్త వేదములు, శాస్త్రములు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, ధర్మశాస్త్రములు, కావ్య నాటక అలంకారములు, వాటన్నిటి యొక్క సారాంశం ఉపనిషత్తులైతే అటువంటి ఉపనిషత్తుల యొక్క సారభూతమైనటువంటి గ్రంథం శ్రీమద్ భగవద్గీత. ఎందుకంటే సాక్షాత్తుగా భగవంతుడే స్వయంగా అర్జునుణ్ణి నిమిత్తంగా చేసుకుని మనందరికీ కూడాను ఉపదేశించినటువంటి గొప్ప గ్రంథం. అటువంటి భగవద్గీత జయంతి రేపటి రోజున మనం చేసుకోబోతున్నాం. ఆ రోజున అంటే రేపటి రోజున చేయవలసినటువంటి ముఖ్య కర్తవ్యం, ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవద్గీతని సమగ్రంగా పారాయణ చేయాలి. ఆ కార్యక్రమాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు ఆయోజన చేశారు. రేపటి రోజున తిరుమల క్షేత్రంలో సాక్షాత్తు శ్రీవారి దివ్య సన్నిధానంలో నాద నీరాజన మంటపంలో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి సామూహిక సమగ్ర శ్రీమద్ భగవద్గీత పారాయణ కార్యక్రమం నిర్వహింపబడుతుంది. ఈ కార్యక్రమం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడాను ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సమగ్రంగా శ్రీమద్ భగవద్గీతను పారాయణ చేసి శ్రీవారిని ప్రార్థించి ప్రపంచమంతా కూడా యోగక్షేమాలతో ఉండాలి అని మరొక్కసారి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं శోభరహితः. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు. పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సధనాः సంతు. జీవంతు శరదాం శతం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్.